is said to be monotonic sequence if it is either monotonic increasing sequence or monotonic decreasing sequence. I will explain what is the meaning of monotonic increasing sequence and what is the meaning of monotonic decreasing sequence. Yes, I will share the paper కనపడుతుందా? Yes, is it visible? ఇప్పుడు ఏమంటున్నా ఫస్ట్ monotonic increasing sequence. Monotonic increasing sequence అంటే coming to the definition, let Sn be the any sequence for all n belongs to n. Sn be the any sequence for all n belongs to n, and this Sn is said to be monotonic increasing sequence if the condition is Sn must be less than or equal to Sn plus 1 for all n belongs to n. Sn must be less than or equal to Sn plus 1 for all n belongs to n. It means as n increasing, sequence value is also increased. It means if n equal to 1 substitute చేయండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది S1 must be less than or equal to 1 plus 1 S2. If you put n equal to 2 S2 must be less than or equal to S3 like that. అంటే n increase అవుతున్న కొద్దికి ఏంటి sequence is also increasing, that is S1 less than or equal to S2 less than or equal to S3 less than or equal to and so on. So ఇట్లా ఉంటుంది ఏమంటున్నా, this is called monotonic increasing sequence. ఓకేనా? నెక్స్ట్ coming to the next definition, monotonic decreasing sequence. Decreasing sequence. Yes, monotonic decreasing sequence అంటే ఏమంటున్నాను, first let Sn be the any sequence for all n belongs to n, and this sequence Sn is said to be monotonic decreasing sequence if the condition is Sn must be greater than or equal to Sn plus 1 for all n belongs to n. అంటే as n increasing, the sequence values must be decreased. అంటే if n equal to 1, then this will become S1 must be greater than or equal to 1 plus 1 S2. If n equal to 2, then S2 must be greater than or equal to S3 and so on. అంటే ఎట్లా వస్తుంది నాకు S1 greater than or equal to S2 greater than or equal to S3 greater than or equal to, as n is increasing 1 2 3 అయినప్పుడల్లా సీక్వెన్స్ వాల్యూస్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి. S1 greater than or equal to S2 greater than అంటే S2 కంటే S1 పెద్ద ఉంది, S3 కంటే S2 పెద్ద ఉంది. This is called monotonic decreasing sequence. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? Yes, are you able to following me? Yes sir. Yes sir. Right. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంట. మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎస్, ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి. దీని మీద కొన్ని థియరమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, డిస్కస్ చేస్తా. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ వినండి. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్, monotonic sequence. So a sequence Sn is said to be monotonic sequence if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing sequence. The sequence which is said to be monotonic sequence if it is either increasing sequence అని ఉండాలి or either decreasing sequence అని ఉండాలి or both. అంటే దాన్ని ఏమంటున్నా monotonic sequence అంటున్నా. సో వీటిని బేస్ చేసుకుని ఇంకో రెండు డెఫినేషన్ చెప్తా చూడండి. ఓకే, strictly monotonic increasing sequence. Strictly monotonic increasing sequence అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? monotonic increasing sequence means Sn must be less than or equal to Sn plus 1. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, Sn either less than or equal to, రెండు తీసుకుంటారు చూడండి, less than ఉండాలి or equal to అని ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటున్నా monotonic increasing sequence. But if it is strictly monotonic increasing sequence అంటే ఏముండాలి, Sn must be strictly less than to Sn plus 1. అంటే ఈక్వాలిటీ కండిషన్ ఉండొద్దు. ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n belongs to n. ఇట్లా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. ఓకేనా? సిమిలర్లీ స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటానిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్.
స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటానిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమంటున్నాను? ఎస్, ఇప్పుడు మోనోటానిక్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కండిషన్ తీసుకున్నా Sn must be greater than or equal to Sn plus 1 for all n belongs to n. ఇక్కడ greater than or equal to ఉంది. But if it is Sn must be strictly greater than Sn plus 1 for all values of n belongs to n. ఇట్లా ఉందనుకోండి. Then that is called strictly monotonic decreasing sequence. ఓకేనా? ఈ 4 definitions బేస్ చేసుకొని నేను సింపుల్ గా monotonic sequence ఏమంటున్నా? A sequence is said to be monotonic sequence if either it may be monotonic increasing or monotonic decreasing or both ఉన్న దాన్ని మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంటారు. డెఫినేషన్ ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు వీటిని బేస్ చేసుకొని నేను కొన్ని థియరమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఓకే, లెట్ మీ డిస్కస్ సమ్ థియరమ్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఐ విల్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద సమ్ థియరమ్స్. ఇక్కడ ఏంటి ఈ మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ మోనోటానిక్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ మీద కొన్ని థియరమ్స్ ఉన్నాయి, అవి డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, before going to theorems, as we'll discuss one more definition, that is Cauchy sequence. Cauchy sequence ఒక definition చెప్పి నెక్స్ట్ theorems కి వెళ్తా చూడండి. Cauchy sequence. Yes, Cauchy sequence ఏమంటున్నా? CAUCHOS, Cauchy sequence. Yes, let Sn be the any sequence for all n belongs to n. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏం ఇస్తున్నాడు, మీ ఇష్టం నోటేషన్ ఏదైనా తీసుకోండి. You can take either Sn or An for all n belongs to n. Okay, you can take Sn or An. ఓకేనా? Sn or An ఏదైనా సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. It is a sequence for all n belongs to n and this sequence Sn is said to be Cauchy sequence if condition ఏముండాలి? Mod of Sn minus Sm less than epsilon. Okay, mod of Sn అంటే ఈ సీక్వెన్స్ ఇంకో సీక్వెన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ ఉండాలి. మోడ్ ఆఫ్ Sn minus Sm లెస్ దాన్. ఇంతకుముందు ఏంటి కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏం చెప్పినాను? Sn బి ద ఎనీ సీక్వెన్స్ L belongs to R అయితే మోడ్యులస్ ఆఫ్ Sn minus L లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయితే అప్పుడు ఈ Sn కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అన్న. అంటే Sn converges to L as n tends to infinity అన్న. ఇది కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు L ప్లేస్ లో కూడా ఇంకో సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా. ఓకే, L ప్లేస్ లో కూడా Sm ఇంకో సీక్వెన్స్ తీసుకుంటున్నా. ఈ రెండింటి సబ్ట్రాక్షన్ లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయితే దాన్ని Cauchy సీక్వెన్స్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? Sn be any sequence for all n belongs to n and if I say Sn is Cauchy sequence if modulus of Sn minus Sm less than epsilon, then Sn is called Cauchy sequence. Right? ఇప్పుడు ఈ ఏంటి ఈ మోనోటానిక్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ Cauchy sequence వీటిని బేస్ చేసుకొని we have around 2-3 theorems. Let me discuss one by one. Okay, నేను ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. డెఫినేషన్స్ ఓకే, 2 definitions అర్థమైనా? What is monotonic sequence and what is Cauchy sequence? Yes, sir. Right. Based on these 2 definitions, let me discuss certain theorems. Okay, ఇవి మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సార్ ఒకసారి Cauchy sequence చెప్తారా మళ్ళీ? చెప్తాను. ఓకే సార్. ఓకే చెప్తాను. ఓకే, Cauchy sequence. 1 minute. Let's go front camera. Just wait. Cauchy sequence అంటే ఉంటారా? రైట్. Yes. Sn be any sequence, ఏదైనా ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, అండ్ దిస్ సీక్వెన్స్ ఇస్ సెడ్ టు బి Cauchy sequence if modulus of Sn minus Sm అంటే ఇంకో సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాను. ఇక్కడ నేను Sn minus Sm must be less than epsilon అయితే ఈ తీసుకున్న Sn సీక్వెన్స్ ను Cauchy sequence అంటారు. అదే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమంటున్నాయి? ఈ Sm ప్లస్ లో ఒక పాయింట్
ఎల్ తీసుకుంటుంటే ఒక రియల్ నెంబర్ తీసుకుంటుంటే ఈ ఎల్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఇంకో సీక్వెన్స్ ఎస్ఎం తీసుకుంటున్నాం. ద మోడ్యులస్ ఆఫ్ దీస్ టూ క్వాంటిటీస్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్, దెన్ వీఆర్ సేయింగ్ ఎస్ఎన్ మస్ట్ బి కాషీ సీక్వెన్స్. ఓకేనా? దీన్ని బేస్ చేసుకుని థీరం చెప్తా చూడండి. ఎస్ స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఎస్ సార్, కనిపిస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే. Yes, I will show it. Series ఇది కాదు. రైట్, ఇది చూడండి. లాస్ట్ క్లాస్ ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ టాపిక్ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్. ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ చూడండి డెఫినేషన్ ఉంది. ఎస్, మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఏ సీక్వెన్స్ ఇస్ సెట్ మోనోటానిక్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఉండాలి. ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అంటే మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ మీన్స్ xn plus 1. నేను ఇక్కడ xn తీసుకున్నాడు, xn plus 1 తీసుకున్నాడు. xn plus 1 must be greater than xn. Then it is monotonically increasing sequence అన్న. అదే monotonically decreasing sequence means if the condition should be xn plus 1 must be less than xn for all values of n. ఇట్లా ఉంటే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా a sequence is said to be monotonic if it is వీటిని బేస్ చేసుకుని స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటానిక్. చూడండి, a sequence xn is said to be strictly monotonic decreasing అన్నప్పుడు xn plus 1 must be greater than xn. Strictly greater than xn to take equality condition. Similarly, strictly decreasing అన్నప్పుడు xn plus 1 must be strictly less than to xn. It is not equality for all values of n. ఇప్పుడు ఈ థీరం చూడండి. Yes, this is important theorem. Yes, in our textbook page number 42. Page number 42 లో చూడండి, థీరం number 3.4.4. First, I will read the statements here. And a monotonic sequence is convergence if and only if it is bounded. Yes, statement okay na? A monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded sequence. అంటే ఏంటి? మనం ఇంతకుముందు ఒక థీరం చేసినాం లాస్ట్ క్లాస్. ఎవ్రీ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ ఇస్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఐ విల్ షో ఇట్. ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని ప్రూఫ్ చేస్తా చూడండి. ఎస్, భోజన వర్ష థీరం. దీని తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ ఎస్ కనపడుతుందా? పేజీ నెంబర్ 39 లో 3.3.8. ప్లీజ్ కీప్ ఏ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ అలాంగ్ విత్ యూ. నోట్బుక్ పెన్ పక్కన పెట్టుకుంటాం, ఏమన్నా ఉంటే నోట్ చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ పేజ్ నెంబర్స్, థీరం స్టేట్మెంట్ నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. క్లాస్ అయితే మీరు చూసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో పేజీ నెంబర్ 39 లో ఈ థీరం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఏంటి? ఎవ్రీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఈస్ బౌండెడ్ బట్ నాట్ కాన్వర్స్లీ. అంటే ప్రతి కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అవుతుంది, బట్ కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ. ఇట్ మీన్స్ కాన్వర్స్ మీన్స్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ నీడ్ నాట్ బి ఏ కన్వర్జెంట్. బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెంట్ కావడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమిచ్చిన -1/n. రైట్, అంటే నాకు దీన్ని సీక్వెన్స్ ను 2 క్వాంటిటీస్ గా డివైడ్ చేసినాం. s(2n) ఈవెన్ కేస్, s(2n + 1) ఆడ్ కేస్ చేసినప్పుడు s(2n + 1) వచ్చింది, s(2n - 1) వచ్చింది. Of course, -1 does not equal to +1 means it is not a convergence, but it is a bounded because -1 is the bounded below, +1 is the bounded above. So bounded sequence but not convergent కు ఇది ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తోటి ప్రూఫ్ రివర్స్ కేస్ కాదని చూపించిన. మీరు ఎగ్జామ్ కూడా వస్తే ఇదేండి, దీనికి ఏం సపరేట్ ప్రూఫ్ లేదు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వమన్నాడు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ లో ఈ థీరం స్టేట్మెంట్ వాడతా. ఏంటి? ఎవ్రీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఇస్ బౌండెడ్ అన్నాడు. ఎస్ అంటే ఏంటి? అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఏముంటుంది? మోడ్యులస్ ఆఫ్ xn - l less than ఎప్సిలాన్. దీనికి మోడ్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు l - ఎప్సిలాన్ టు l + ఎప్సిలాన్ వస్తుంది. అంటే బౌండెడ్ బిలో l - ఎప్సిలాన్, బౌండెడ్ అబౌవ్ l + ఎప్సిలాన్. ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అయితే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అయితే. ఓకేనా? అంటే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ కు బౌండెడ్ బిలో వచ్చింది, బౌండెడ్ అబౌవ్ వచ్చింది. ఇట్ మీన్స్
ఇట్ ఈస్ అ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. అంటే నేను తీసుకున్న ఆ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అని చెప్పడానికి ఎంత ప్రూఫ్ రాయాలి ఇప్పుడు. ఓకే, దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మన థీరం ఏంటి? ఎస్, వాట్ ఇస్ అవర్ థీరం? మోనోటానిక్. ఎస్, ఇక్కడ చూడండి పేజ్ నెంబర్ 42, థీరం నెంబర్ 3.4.4. ఏ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ అన్నాడు. ఓకేనా? అంటే నేను ఫస్ట్ ఒక మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా, అది కన్వర్జెన్స్. ఆ కన్వర్జెంట్ ఏంటి? బౌండెడ్ అయితే. అంటే బోత్ కేసెస్ చూడమ్మా, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అన్నాడు. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ మీన్స్ నెసెసరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్. అంటే మనం ఇక్కడ 2 కేసెస్ ప్రూఫ్ చేయాలి. కేస్ 1 ఏం తీసుకుంటా? ఒక కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా, మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా, అది బౌండెడ్ అని చూస్తా. అది ప్రూఫ్ చేయనికే ఇదే ప్రూఫ్ రాస్తా యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఏంటి? 3.8 లో ఉన్న ప్రూఫ్ ఇదే రాస్తా. హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్ ఉందా ఇక్కడ? ఎస్, ఇది సేమ్ రాయండి, ఎందుకంటే బౌండెడ్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అని చూస్తా. ఇది రివర్స్ ఏంటి? బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకొని అది మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ అని చూస్తా. చూడండి, సో స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? ఏ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెంట్ ఎప్పుడు? ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ బౌండెడ్. అంటే కన్వర్జెంట్ అయితే బౌండెడ్ అవుతుంది, బౌండెడ్ అయినా అది మోనోటానిక్ కన్వర్జెంట్ అయితే అని చూద్దాం. సో ప్రూఫ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ కేసు ఏం తీసుకుంటాను? లెట్ us సపోజ్ ఎస్ఎన్ ఏఎన్ బి ద మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకుంటా. అది ఇంక్రీజింగ్ అని ఉండొచ్చు, డిక్రీజింగ్ ఉండొచ్చు. నేను మీకు ఏం చెప్పిన డెఫినేషన్? మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏ సీక్వెన్స్ ఇక్కడ నుంచి చూడమ్మా, ఇఫ్ ఏ సీక్వెన్స్ ఈస్ ఐదర్ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అన్న. అంటే నాకు ఏదైనా ఒకటి ఉన్నా పర్వాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఈ థీరం ప్రూవ్ చేయడానికి ఏం చేస్తున్నా? లెట్ us సపోజ్ యూ ప్రూవ్ దట్ దిస్ థీరం ఫర్ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్, ఒక ఇంక్రీజింగ్ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ తీసుకొని ప్రూవ్ చేస్తున్నా. చూద్దాం ఎట్లా చేస్తున్నాడు. సో లెట్ us సపోజ్ ఏఎన్ బి ద మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఫర్ ఏ మోనోటానికల్ డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ సిమిలర్. మీకు ఏదైనా తీసుకోండి. ఏ సిమిలర్ ప్రూఫ్ హోల్డ్స్ గుడ్, దట్ ఈస్ లెట్ ఏఎన్ బి ద మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అనుకుందాం. అంటే ఏఎన్ బి ద మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి? ఏఎన్ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ ప్లస్ 1. సో అదే రాస్తున్నా. సో ఇఫ్ ఏఎన్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ బై థిరం. అంటే దీనికి సపరేట్ ప్రూఫ్ ఏం చేయడు. సిన్స్ బై విచ్ థిరం? 3.3.8. అంటే మీకు ఒకవేళ ఇది ఎగ్జామ్లో వస్తే ఇట్లా రాయొద్దు. ఈ 3.3.8 థిరం ఏముంది? ఎస్, ఇక్కడ ఉంచండి 3.3.8 థిరం. ఈ ప్రూఫ్ మొత్తం రాయాలి మీరు. ఎస్, ఈ ప్రూఫ్ మొత్తం రాయాలి. ఎవ్రీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఇస్ బౌండెడ్ అంటే ఈ ఫస్ట్ పార్ట్, హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇక్కడ వరకు కన్సిడర్ కాదు, ఈ బౌండెడ్ అని కనపడుతుంది కదా. లెట్ ఎక్స్ఎన్ ఈజ్ ఎ సీక్వెన్స్ నుంచి బౌండెడ్ వరకు రాయాలి. అంటే ఈ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రూఫ్ సేమ్ రాయాలి. వాడు ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ చేసింది కనుక సో అండ్ సో థిరం అని నెంబర్ ఇచ్చినాడు. సో అండ్ సో థిరం 3.3.8 నుంచి వీ కెన్ ప్రూవ్ ఫస్ట్ కేసు అన్నాడు. మరి సెకండ్ కేసు ఎట్లా ప్రూఫ్ చేస్తా? అర్థమవుతుందా? సో ఏమన్నాడు చూడండి ప్రూఫ్. సో వీ కెన్ ప్రూవ్ దిస్ బౌండెడ్ అంటే కన్వర్జెన్స్ ఇస్ బౌండెడ్ బై థిరం నెంబర్ 3.3.8 ఆఫ్ ద యూనిట్. అంటే ప్రీవియస్ ఈ యూనిట్ లో అది రాస్తా. మరి సెకండ్ కేసు ఏం చేయాలి? బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకోండి. ఆ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ ఏం కావాలి? మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ కావాలి. ఓకేనా? సో చూడండి, దాని ప్రూఫ్ కి సపరేట్ ఇదంతా ఖచ్చితంగా రాయాలి. కాన్వర్స్ అంటే రివర్స్ కేసు చూడండి. సపోజ్ ఏఎన్ ఈజ్ ఎ బౌండెడ్. అంటే ఏఎన్ ఈజ్ ఎ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు ఎట్లుంటది? దానికి బౌండెడ్ బిలో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, బౌండెడ్ అబో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. సో కాన్వర్స్లీ సపోజ్ ఏఎన్ ఈజ్ ఎ బౌండెడ్, లెట్ లాంబ్డా బి ద ఇట్స్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్. ఇంకా బౌండెడ్ బిలో బౌండెడ్ అబోయింది కనుక నాకు లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఉంటుంది. ఏంటి ఆ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ని డెల్టా అనుకుంటా. ఫర్ డెల్టా గ్రేటర్ దెన్ 0 ఆ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ని లాంబ్డాతో ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. సిన్స్ లాంబ్డా ఇస్ ద లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ఏఎన్ సీక్వెన్స్ ఏఎన్, we conclude that lambda minus delta is not an upper bound of the sequence. ఎందుకు లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ లాంబ్డా అంటున్నారంటే ఇంకా లాంబ్డా కంటే తక్కువ ఎలిమెంట్ వేరే ఉండొద్దు. అర్థమవుతుందా? లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ అంటే ఆ సిరీస్ సీక్వెన్స్ మొత్తంలో ఇంకా అదే లీస్ట్ ఉండాలి, దానికంటే తక్కువ ఎలిమెంట్ ఉండదు. మరి అన్నప్పుడు లాంబ్డా మైనస్ డెల్టా ఈజ్ నాట్ అన్ అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్. హెన్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అన్ నెంబర్ n is such that an must be less than lambda minus delta since an is a monotonical increasing sequence. అంటే ఈ లాంబ్డా కంటే వేరే పెద్ద నెంబర్ లేదంటున్నా అన్నప్పుడు ఏంటి? దట్ ఈస్ స్ట్రిక్ట్లీ మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. therefore an must be greater than or equal to a capital N for all large values of n greater than or equal to n. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయించిన నేను? అది మోనోటానిక్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చూపించాను. సో నేను తీసుకున్న సీక్వెన్స్ ఏమో బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఫైనల్లీ ఐ ప్రూవ్డ్ ఇట్ ఈస్ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్. అంటే ఏంటి? తీసుకున్న బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకు? మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ కావాలంటే ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ అని ఉండాలి ఆర్ డిక్రీజింగ్ అని ఉండాలి. నేను ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ అని చూపించడం. therefore every bounded sequence is always monotonic convergence sequence.
ఓకేనా? ఇది 2 కేసెస్ లో ప్రూఫ్. దీనికి సిమిలర్ గా ఏం రాస్తాడు, నువ్వు గ్రేటెస్ట్ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ తీసుకొని చేసిన అంటే ఇంక్రీజింగ్ అని చూపించిన, నువ్వు డిక్రీజింగ్ కూడా చేయొచ్చు. మీకు ఎగ్జామ్ వస్తే ఇది ఒక్కటి రాయించాలి, మీకు ఓపిక ఉంటే ఇంకోటి కూడా రాసుకోండి. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ కంపల్సరీ టు షో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ ఈస్ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్, మోనోటానికల్ డిక్రీజింగ్. ఒకటి చూస్తే చాలు. ఎందుకు మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ కూడా చాలు. నేను ఇంక్రీజింగ్ అని ప్రూవ్ చేసిన, బట్ డిక్రీజింగ్ కోసం ఇంకో కండిషన్ చేస్తున్నాను చూడండి. Similarly, we can prove that GLB. Okay, for all n greater than or equal to n, lambda minus delta less than n less than or equal to n less than or equal to delta, it should be less than lambda plus delta. Hence, n is converges to lambda as n tends to infinity. n infinity కి వెళ్ళినప్పుడల్లా an అనేది an సీక్వెన్స్ an అనేది lambda కు కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. Therefore, an is a convergence sequence. సో స్టార్టింగ్ లో నేను an బౌండెడ్ తీసుకున్నా, కన్వర్జెన్స్ అని చూస్తున్నా. ఇది ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తున్నాను? బై టేకింగ్ LUB, లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ బేస్ చేసుకొని చేసిన. ఇదే ప్రూఫ్ ను నువ్వు డిక్రీజింగ్ బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. డిక్రీజింగ్ అయినప్పుడు ఎట్లా ఉండాలి? గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్ ఉండాలి. సో సిమిలర్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ బౌండెడ్ అండ్ మోనోటానికల్ డిక్రీజింగ్, ఇది కంపల్సరీ ప్రూఫ్ చేసిన అవసరం లేదు. సిమిలర్లీ కన్ ప్రూవ్ చెప్పి రాయండి. డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ కన్వర్టింగ్ టు ఇట్స్ గ్రేటెస్ట్ లోయర్ బౌండ్. దిస్ ఇస్ ద థియరం. ఓకేనా? షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కు రెగ్యులర్ గా అడుగుతున్నాడు, చూసుకోండి. ఏంటి? ఎవ్రీ మోనోటానిక్ సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్. అంటే 2 కేసెస్ ఎట్లా చేస్తున్నా? ఫస్ట్ మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటున్నా, అది బౌండెడ్ అని చేస్తున్నా. దీనికోసం 3.3.8 ప్రూఫ్ రాస్తున్నా. అట్లే అదే ప్రూఫ్ రాయాలి ఇక్కడ మీరు. ఫ్రమ్ 3.3.8 ఒక మార్క్స్ వేయడు, కంప్లీట్ ఆ థీరం ప్రూఫ్ రాయాలి మీరు. ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ద థీరం ప్రూఫ్ రాయాలి అక్కడ 3.3.8 ఉన్నది. సో దట్ వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ అంటున్నాం. మరి సెకండ్ కేసు ఏం తీసుకుంటున్నాను? లెట్ us take bounded sequence. I want to prove that bounded sequence is monotonic, either increasing అని చూపించండి, డిక్రీజింగ్ అని చూడండి. నేను ఇక్కడ ప్రూఫ్ లో ఇంక్రీజింగ్ అని చూపిస్తున్నాను. దానికోసం ఒక లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ తీసుకుంటున్నా, ఆ లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ కంటే వేరే ఎలిమెంట్ తక్కువ ఉండదని చూస్తున్నా. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. దేర్ఫోర్ మోనోటానిక్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా కన్వర్జెన్స్ అయింది. ఇదే ప్రూఫ్ ను డిక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ బేస్ చేసుకుని కూడా చేయొచ్చు అంటారు. రైట్? ఇది నెక్స్ట్ చూడండి, ఒక రిమార్క్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవ్రీ మోనోటానికల్ ఎస్ ప్రూఫ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3.4.1 ఒక చిన్న రిమార్క్ చూడండి. ఐ విల్ రీడ్ ఇట్. ఎవ్రీ మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ సీక్వెన్స్ విచ్ ఈస్ నాట్ బౌండెడ్ అబోవ్ అండ్ డైవర్జెంట్. అంటే ఒకవేళ బౌండెడ్ అబోవ్ కాకపోతే డైవర్జెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. వెదర్ ఇట్ మే బి టెన్స్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. రైట్? నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కాషీ సీక్వెన్సెస్ చూడండి. ఫస్ట్ కాషీ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. కాషీ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఉంది. 1 minute. చూడండి ఇక్కడ. కనపడుతుందా? ఇన్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజీ నెంబర్ 45 జస్ట్ ఒక చిన్న సైడ్ కి రాసుకుంటాము. కోషీ సీక్వెన్స్ పేజీ నెంబర్ 45 3.5.5 డెఫినేషన్. మనడు సీక్వెన్స్ ఏ ఇస్ కాల్డ్ కోషీ సీక్వెన్స్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఫర్ ఈచ్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 there corresponds and n not belongs to n is such that n not కాదు, ఇది modulus of am minus an less than epsilon. ఈ సీక్వెన్స్ ఇంకో సీక్వెన్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అంటే modulus of difference between two sequences must be less than epsilon ఉండాలి. ఫర్ ఆల్ m, n greater than or equal to n naught. అంటే మీరు తీసుకున్న n naught లార్జ్ వాల్యూస్ కు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. ఇది ఎట్లా ఉంది? modulus of am minus an less than epsilon అంటే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ కంపేర్ చేసుకోండి. మోడ్యులస్ ఆఫ్ an మైనస్ ఎల్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉండే అంటే అక్కడ an అనేది ఎల్ కు కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు? యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు. మరి ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఎట్లా ఉంది? ఎల్ ప్లస్ లా am తీసుకుంటున్నా. సో am మైనస్ an మోడ్యులస్ ఆఫ్ am మైనస్ an లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ an మస్ట్ బి టెన్స్ టు am. ఇట్లయితే దీన్ని కోషీ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఈ కోషీ సీక్వెన్స్ బేస్ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకొని ఒక థీరం ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఒక చిన్న అంటే కోషీ సీక్వెన్స్ మొదటి ఫస్ట్ థీరం. ఇది యాక్చువల్ డెఫినేషన్ తర్వాత ఇవ్వాలి. ఈ థీరం ఇక్కడ చూడండి, కోషీ సీక్వెన్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ పర్పస్. కనపడుతుందా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ పేజీ నెంబర్ 44 థీరం నెంబర్ 3.5.1. ఒకసారి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడమ్మా. అంటే కోషీ ఫస్ట్ థీరం అంటాడు. ఇది దీని తర్వాత ఇంకో థీరం ఉంది. 2 థీరమ్స్ ఇంపార్టెంట్. దీని తర్వాత నేను సిరీస్కి వెళ్తాను. చూడండి, అంటే స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఇది ఇంకోటి కోషీ ఫస్ట్ థీరం. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ దే డోంట్ గివ్ ద స్టేట్మెంట్స్, దే విల్ గివ్ ద ఓన్లీ నేమ్ ఆఫ్ ద థీరమ్స్. ఇట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ద థీరం. అంటే స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కోషీ ఫస్ట్ థీరం అంటాడు.
అంటే యూ మస్ట్ రైట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ వెల్ as ప్రూఫ్. అంటే స్టేట్మెంట్ మీరే రాయాలి, ప్రూఫ్ మీరే రాయాలి. ఓకేనా? సో నాకు స్టేట్మెంట్ కూడా రావాలి ఇక్కడ. క్వశ్చన్ పేపర్ లో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడు. అర్థమవుతుందా? వింటున్నారా? ఎస్ సార్. రైట్. ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. నెక్స్ట్ చెప్పే థీరం కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడు. అంటే దీస్ ఆర్ ద నేమ్డ్ థీరమ్స్. ఇప్పుడు శాండ్విచ్ థీరం ఉంది. స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ శాండ్విచ్ థీరం అంటాడు. స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ శాండ్విచ్ థీరం ఇన్ సీక్వెన్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్ నాకు గుర్తుండాలి. ఏఎన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 minute. ఎస్ వింటున్నారా? శాండ్విచ్ థీరం ఆర్ కేషీ థీరం ఆర్ కేషీస్ ఫస్ట్ థీరం ఇవన్నీ ఏంటంటే నేమ్డ్ థీరమ్స్. దే డోంట్ గివ్ ద స్టేట్మెంట్ ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ పేపర్. దీస్ ఆర్ ద నేమ్డ్ థీరమ్స్. అంటే క్వశ్చన్ ఎట్లా అడుగుతాడు వాడు? స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ కేషీ ఫస్ట్ థీరం ఆర్ స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ శాండ్విచ్ థీరం. స్టేట్ అండ్ ప్రూఫ్ శాండ్విచ్ థీరం అన్నప్పుడు ఆ శాండ్విచ్ థీరం స్టేట్మెంట్ మీరే రాయాలి, ప్రూఫ్ మీరే చేయాలి. ఓకేనా? రైట్. స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఓకేనా? రైట్. కేషీ థీరం చూద్దాం. కేషీ థీరం ఏం చెప్తుందంటే, కేషీ ఫస్ట్ థీరం ఏం చెప్తుందంటే ఏఎన్ బి ద ఎనీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. అంటే ఏఎన్ ఈస్ కన్వర్జెస్ టు ఎల్. అంటే ఏంటి? లిమిట్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఏఎన్ టెన్స్ టు ఎల్. అంటే యాజ్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నప్పుడు ఏఎన్ ఒక ఎల్ కు కన్వర్జెన్స్ అయినప్పుడు, అంటే ఏఎన్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అయినప్పుడు ఇంకో సీక్వెన్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటా. బిఎన్. బిఎన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా? బిఎన్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ ఏఎన్ సీక్వెన్స్. అంటే A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ డివైడెడ్ బై ఎన్. అంటే బిఎన్ నేను డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా. ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా? బిఎన్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ డివైడెడ్ బై ఎన్. అయితే అంటే ఇక్కడ నాకు ఇండివిజువల్ గా A1 A2 ఏఎన్ ఇవన్నీ కల్సి సీక్వెన్స్ అయింది. కల్సి A1 A2 అప్ టు ఏఎన్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అయింది. ఇప్పుడు బి ఒకవేళ A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ ఏఎన్ డివైడెడ్ బై ఎన్ అయితే మీరు తీసుకున్న ఆ బిఎన్ కూడా కల్సి సీక్వెన్స్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అని చూపించమంటాడు. ఓకే. ఇఫ్ ఏఎన్ ఇస్ కన్వర్జెన్స్ అండ్ బి ఇస్ డిఫైన్డ్ బై A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ బై ఎన్ అయితే ఆ బి కూడా ఏంటి? చెప్తాను చూడండి. ఒకసారి నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. వన్ మినిట్. షేర్. కనపడుతుందా ప్రూఫ్? చూడండి. స్టేట్మెంట్ చూడమ్మా. ఇఫ్ ఏఎన్ ఇస్ కన్వర్జెస్ టు ఎల్ యాజ్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? లిమిట్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అన్నప్పుడు ఏఎన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎల్. అంటే ఏఎన్ ఎల్ కు కన్వర్జెన్స్ అయితే అండ్ బిఎన్ ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకుంటున్నా? బిఎన్ ఈక్వల్ టు A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ బై ఎన్. దెన్ బిఎన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్జెన్స్ యాజ్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇది కర్షీ ఫస్ట్ థీరం స్టేట్మెంట్. దీని ప్రూఫ్ చూడండి. సింపుల్ థీరం ఇది. ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ నాకు బిఎన్ ఏముంది? బిఎన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి. బిఎన్ ఈజ్ ప్రూఫ్ చూడండి. A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ బై ఎన్ కదా. సో ఇప్పుడు బిఎన్ లకి ఎల్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాడు. సబ్ట్రాక్ట్ ఎల్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. సో బిఎన్ మైనస్ ఎల్ విల్ బికమ్ ఇండివిజువల్ గా ఏమవుతుంది? A1 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ A2 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ మైనస్ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఎన్. ఇప్పుడు అంటే బిఎన్ మైనస్ ఎల్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఇప్పుడు లిమిట్ అప్లై చేయండి. లిమిట్ యాజ్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ బి లిమిట్ యాజ్ A1 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ A2 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ మైనస్ ఎల్ బై ఎన్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు ఎన్ టర్మ్స్ డినామినేటర్ మాత్రం ఉన్నాయి. అంటే ఇన్ఫినిటీ పెట్టినప్పుడు A1 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ A2 మైనస్ ఎల్ ప్లస్ అప్ టు ఏఎన్ మైనస్ ఎల్ డివైడెడ్ బై ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ? వాట్ ఈస్ 1 బై ఇన్ఫినిటీ? 0. అంటే టోటల్ ఈ వాల్యూ మొత్తం 0 కలిపితే చూడండి అదే వస్తుంది ఇక్కడ. సో బిఎన్ మైనస్ ఎల్ టెన్స్ టు 0 యాజ్ ఎన్ టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. అంటే దీని మీనింగ్ అంటే బిఎన్ అయితే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. ఓకేనా? ఇది కూడా ఇప్పుడు ఇదే కదా చూపించాల్సింది. ఇది చూద్దాం ఎట్లా రాస్తున్నా. బై వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ వి మే అజ్యూమ్ ఎల్ ఈక్వల్ టు 0. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎల్ 0 తీసుకుంటే let epsilon greater than 0 the sequence an converges and hence it is bounded. ఎందుకు మనకు తెలుసు every convergence sequence is bounded sequence అని. థీరం నెంబర్ 3.3.8. therefore there exists delta greater than 0 is such that modulus of an must be less than lambda. అంటే modulus of an minus l less than lambda ఉండాలి. బట్ ఎల్ ఎంత తీసుకుంటున్నా? 0 తీసుకుంటున్నా ఎల్ వాల్యూ అన్నప్పుడు an మైనస్ ఎల్ అన్నప్పుడు an మైనస్ 0 అవుతుంది. అంటే ఓన్లీ an వస్తుంది. మోడ్ ఆఫ్ an లెస్ దాన్ డెల్టా for all values of n. Therefore it implies an converges
టు ఎల్. ఇక్కడ ఎల్ ప్లస్ లో 0 ఉందమ్మా. ఏఎన్ మైనస్ ఎల్ అంటే ఏఎన్ మైనస్ 0 ఉందంటే ఏఎన్ అనేది ఎల్ కు కన్వర్జెన్స్ కాదు, 0 కు కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకు ఎల్ ప్లస్ లో 0 తీసుకుంటున్నా అంటే 0 కూడా నాకు కౌంటబులే కదా, 0 కూడా ఫైనైటే కదా. ఏఎన్ కన్వర్జెన్స్ టు 0 as n tends to infinity. Therefore, their exact values of m belongs to n is such that k equal to 2 values assumption చేసుకుంటాం. 2 lambda m by epsilon for n greater than or equal to k. Therefore, ఇప్పుడు దీనికి మాడ్యులస్ అప్లై చేయండి. మోడ్ bn equal to a1 plus a2 up to an by n ఉంది కదా, దీనికి మాడ్యులస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? mod of bn equal to mod of a1 plus a2 plus up to n by n less than or equal to individual mod. ఎస్ మనకు ప్రాపర్టీ తెలుసు ఏంటి? mod of x plus y less than or equal to, ఎస్ జాగ్రత్తగా ఉండండి, mod of x plus y less than or equal to ఏమవుతుంది? modulus of x plus modulus of y. అంటే sum of their modulus will become sum of their individual modulus. అంటే sum of a1 a2 plus an less than or equal to modulus of a1 plus modulus of a2 plus up to modulus of an. అందుకో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు లెస్ దాన్ అని చూడండి. సో ఇండివిజువల్ లెస్ దాన్ ఇది. దీన్ని అదే విధంగా స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నాను. m తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఏమొస్తుంది? m plus 1 m plus 2 a1 a2 a3 up to m plus 1 m plus 2 m plus 3 up to an వరకు వస్తుంది by n. సో ఈ టోటల్ వాల్యూ m lambda by n plus n minus m by 2n. సో టోటల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ బై ఎప్సిలాన్, టోటల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాను, bn కన్వర్జెస్ టు 0 as n tends to infinity. టోటల్ ఈ వాల్యూ ఎంతకి వెళ్ళిపోయింది? ఎప్సిలాన్ అంటే స్మాలెస్ట్ వాల్యూకి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇట్ టెన్స్ టు 0. అంటే bn ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? bn మస్ట్ బి మాడ్యులస్ ఆఫ్ bn ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ bn 0 చూస్తున్నట్టే b మైనస్ ఎల్, ఎల్ ప్లస్ ఇప్పుడు 0 ఉంది అంటే మోడ్ ఆఫ్ bn మైనస్ 0 లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్. అంటే bn అనేది 0 కు కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు? యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. ఓకేనా? ఇది మనకేంటి? bn అంటే ఈ an కన్వర్జెన్స్ అయినప్పుడు bn ఒకవేళ డిఫైన్ అయితే మీరు వచ్చే bn సిరీస్ కూడా సీక్వెన్స్ కూడా కన్వర్జెన్స్ అయిపోతుంది. ఇది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్. దీన్ని బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ థియరం చూడండి. ఏంటి? కోషి జనరల్ ప్రిన్సిపల్. నేను ఫస్ట్ కాషి సీక్వెన్స్ అంటే మొన్న మళ్ళీ ఒకసారి డెఫినేషన్ చెప్తా చూడండి. A sequence an is called Cauchy sequence if and only if for each epsilon greater than 0 corresponds as n not belongs to n is such that mod of an minus an less than epsilon. అంటే ఒక సీక్వెన్స్ ఎల్ ప్లస్ లో ఇంకో సీక్వెన్స్ తీసుకుంటారు, మోడ్యులస్ ఆఫ్ a minus an less than epsilon అయితే దట్ ఈస్ Cauchy సీక్వెన్స్ అంటున్నాం. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఎస్ Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్ డిఫైన్ చేస్తుంది. Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఎట్లా చేస్తారు? ఇది ఇంపార్టెంట్ థియరమ్. ఇది కూడా ఎట్లా అడుగుతాడు మీకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో? స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్. ఓకేనా? స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్. ఏంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఇది రావాలంటే Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్ రావాలంటే నాకు రెండు డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి. ఒకటి Cauchy సీక్వెన్స్ తెలిసి ఉండాలి అండ్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే? కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమంటున్నాను? లిమిట్ యాజ్ n టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ Sn టెన్స్ టు ఫైనైట్ కావాలి, అంటే ఎల్ వాల్యూ ఆ ఎల్ ఫైనైట్ కావాలి. అదే Cauchy సీక్వెన్స్ అంటే ఇది సమ్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ a మైనస్ an లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ కావాలి. చూడండి స్టేట్మెంట్ ఏంటి? ఏ రియల్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. అంటే రియల్ సీక్వెన్స్ ఈస్ కన్వర్జెంట్ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ Cauchy సీక్వెన్స్. అంటే టూ కేసెస్ ఇక్కడ కూడా ప్రూఫ్ చూడండి. ఇది కూడా సింపుల్ థియరమ్ బట్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే చూడండి. ఏంటి? ఏదైనా ఒక రియల్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాం, ఆ రియల్ కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ అంటే రియల్ సీక్వెన్స్ దట్ ఈస్ కన్వర్జెంట్. కన్వర్జెంట్ అయిన సీక్వెన్స్ ప్రతి కన్వర్జెంట్ సీక్వెన్స్ Cauchy సీక్వెన్స్ కి వెళ్తా అని చూపించమంటాడు. ఏంటంటే నేను ఒకసారి చెప్తా చూడండి. రైట్, నేను ఇక్కడ నోట్స్ చెప్తాను ఒక్కసారి వినండి. స్టేట్మెంట్ ఏంటి? Cauchy ప్రిన్సిపల్, Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్. Cauchy జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది? ఎవ్రీ రియల్ స్టేట్మెంట్ చూడమ్మా, ఎవ్రీ రియల్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఈస్ Cauchy సీక్వెన్స్. ఇది ఎప్పుడు ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్. అంటే టూ కేసెస్ లో రియల్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్, ఎవ్రీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ Cauchy సీక్వెన్స్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ Cauchy సీక్వెన్స్ అవుతుంది. దీని ప్రూఫ్ ఏంటంటే నేను అకార్డింగ్ టు కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ ఏం చెప్తున్నా? ప్రూఫ్ చూడండి ఎట్లా చేస్తుంది. కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ వీ హావ్ టు ప్రూవ్ దట్. స్క్రీన్ కనపడుతుందా? స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Every convergence sequence అంటే ఏమంటున్నాను, according to definition, for given epsilon greater than 0, there exists n greater than or equal to n is such that modulus of Sn minus L less than epsilon. అంటే దీన్ని ఎట్లా రాస్తున్నా, లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity to Sn equal to L కదా. ఈ L అనేది ఫైనైట్ అయితే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. మరి కాచీ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ ఎట్లా తీసుకుంటా, కాచీ సీక్వెన్స్ ఎస్ ఫర్ గివెన్ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దేర్ ఎగ్జిస్ట్ n, n 2 వాల్యూస్ తీసుకుంటా. ఫర్ లార్జ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n, n ఈజ్ సచ్ దట్ మోడ్ ఆఫ్ Sn మైనస్ Sm లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ కావాలి. ఓకే, అంటే దీని మీనింగ్ అంటే లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity to Sn must be tends to Sm కావాలి. ఇట్లా ఉంటే దీన్ని కాచీ సీక్వెన్స్ అంటున్నా. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ తీసుకొని ఇది ప్రూవ్ చేస్తా కేస్ 1, కేస్ 2 ఇది తీసుకొని ఇది ప్రూవ్ చేస్తా, వైస్ వర్సా. ఓకే, ప్రూఫ్ చూడండి. సింపుల్. దీన్ని ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తున్నా నేను, ఎస్ సియర్. సో దీన్ని ఎట్లా ప్రూవ్ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ ఒక కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటా. అంటే బై డెఫినేషన్ కేస్ 1 అనుకోండి, నెసరీ కండిషన్ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్. కేస్ 1 ఏం తీసుకుంటా, Sn బి ద కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. టు ప్రూవ్ దట్ ఏం ప్రూవ్ చేయాలి, టు ప్రూవ్ దట్ Sn is Cauchy sequence అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ కేసుకి ఏం తీసుకుంటాం, బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్ Sn మైనస్ L లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీనికి ఏంటి, ఈ Sn మైనస్ ఎప్సిలాన్ ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు n అనుకోండి. దీనికి ఏం చేస్తున్నా, Sn మైనస్ ఏ దీని ప్లస్ లో ఒక Sm యాడ్ చేస్తున్నా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. Sn మైనస్ Sm యాడ్ చేస్తున్నా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. అర్థమవుతుందా, రైట్? ఓకేనా, Yes, sir. అర్థమవుతుంది. ప్లస్ మైనస్ ఎల్ ఉంది, యాజ్ రాస్తా, లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, Sm మైనస్ Sm ప్లస్ Sm యాడింగ్ సబ్ట్రాక్టింగ్ చేస్తున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, నాకు తెలిసింది మోడ్ ఆఫ్ x ప్లస్ y ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు మోడ్ x ప్లస్ మోడ్ y. అంటే మోడ్ x ప్లస్ y నెట్ రాసుకోవచ్చు. ఇండివిజువల్ సమ్ చేసినప్పుడు, ఇండివిజువల్లీ మోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు మోడ్ x ప్లస్ మోడ్ y అవుతుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేస్తున్నా, ఈ వాల్యూస్ ను Sn మైనస్ Sm ఒక కాంబినేషన్ అనుకుంటా, ప్లస్ Sm మైనస్ L ఒక కాంబినేషన్ అనుకుంటా, మోడ్లెస్. ఇట్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ అనుకోండి. దీనికి ఏం చేస్తా, Sn మైనస్ Sm మోడ్ ప్లస్ మోడ్ Sm మైనస్ L అనుకుంటా. ఇదేంటి, కాచీ సీక్వెన్స్. ఇది కన్వర్జెన్స్. ఇది ఎప్సిలాన్ బై 2, ఇది ఎప్సిలాన్ బై 2, టోటల్లీ విల్ గెట్ ఎప్సిలాన్. అంటే ఏంటి, అగైన్ నాకు మన Sn మైనస్ L ఎట్లా వచ్చింది, లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్. సో నేను ప్రూఫ్ ఏంటి, ఇట్ ఇస్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. చూడండి, ఒక నిమిషం షేర్ చేస్తాను. ఒకసారి మీ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. ఎస్, సో 2 కేసు ఎట్లా ఇస్తున్నా చూడండి. సో ఫస్ట్ సపోజ్ an converges to L as n tends to infinity and let epsilon greater than 0 there exists n such that, ఇది అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్. ఇక్కడ నేను ఎప్సిలాన్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ బై 2 తీసుకుంటున్నా. అంటే ఎప్సిలాన్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ, దాన్ని ఎప్సిలాన్ బై 2 చేస్తున్నా. 2 కేసెస్ ప్రూవ్ చేయడానికి ఎప్సిలాన్ బై 2 చేస్తున్నా. ఎప్సిలాన్ బై 2 ఫర్ ఆల్ n greater than or equal to, hence for all mn greater than or equal to we have am. నేను Sn ప్లస్ లో am తీసుకుంటా, an తీసుకుంటున్నాను. మోడ్యులస్ ఆఫ్ am మైనస్ an లెస్ దాన్ అనుకుంటూ మోడ్ ఆఫ్ am మైనస్ L. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, an మైనస్ L ఉంది. యాక్చువల్ నాకేంటి an మైనస్ L చూడండి. ఇక్కడ ఈ an కు am యాడ్ చేస్తున్నా, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. ఇండివిజువల్ మోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు వస్తుంది ఎప్సిలాన్ బై ఎప్సిలాన్ బై విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్. సో ఇప్పుడు చేస్తున్నా అది. therefore ఎవ్రీ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్సెస్ కాచీ సీక్వెన్స్ అయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ కేసు ఏం చేద్దాం, రివర్స్ కాచీ సీక్వెన్స్ తీసుకుంటాను. కాచీ సీక్వెన్స్ తీసుకుని దాన్ని ఏం ప్రూవ్ చేద్దాం, కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఓకేనా, ఐ టేక్ కాచీ సీక్వెన్స్ అండ్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ ఎవ్రీ కాచీ సీక్వెన్స్ ఇన్ కన్వర్జెన్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం చూడండి. సో కన్వర్స్లీ అంటే సఫిషియెంట్ కండిషన్. సపోజ్ an is a కాచీ సీక్వెన్స్, రియల్ కాచీ సీక్వెన్స్, దెన్ వీ హౌ టు ప్రూవ్ దట్ ఇట్స్ ఏ కన్వర్జెన్స్. దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం, వితౌట్ లాస్ ఆఫ్ జనరాలిటీ లెట్ ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటా. ఇప్పుడు ఇదే ప్రూఫ్ లో ఎప్సిలాన్ ప్లస్ లో 1 తీసుకుంటా. దెన్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ కాన్స్టెంట్ k ఈజ్ సచ్ దట్ మోడ్ ఆఫ్ a మైనస్ L లెస్ దెన్ 1. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, am మైనస్ L ఇదేంటి, అకార్డింగ్ టు కాచీ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ ఉండాలి. ఎప్సిలాన్ ప్లస్ ఎంత తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ప్లస్ లో 1 తీసుకుని చూడండి, ఇది 1 తీసుకుంటున్నా. సో మోడ్ ఆఫ్ am మైనస్ an లెస్ దెన్ 1 ఫర్ ఆల్ mn గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k ఇన్ పర్టికులర్లీ an మైనస్ ak. ఇప్పుడు n ప్లస్ ak తీసుకుంటే లెస్ దెన్ 1 ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు k ఆర్ ak మైనస్ 1 లెస్ దెన్ an ఆర్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ak ak plus 1, ak minus 1, ak plus 1, left limit ak minus 1, right limit ak plus 1. అంటే an కు
బౌండెడ్ బిలో బౌండెడ్ అబో ఎగ్జిస్ట్ అయితే చూస్తున్నా. నేను ఈ ప్రూఫ్ కోసం ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ కాషీ సీక్వెన్స్ బౌండెడ్ అని చూస్తా. ఓకే, AK-1 AK+1 వస్తుంది అంటే An is the bounded sequence with bounded below AK-1 bounded above AK+1 for all values of n greater than or equal to. Therefore it has least and greatest numbers of the set. అంటే లెఫ్ట్ లిమిట్ వచ్చింది, రైట్ లిమిట్ వచ్చింది. ఇట్ ఇంప్లైస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కాంబినేషన్ లో ఓ లీస్ట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా, గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. లీస్ట్ వాల్యూ లాంబ్డా అనుకుంటున్నా, గ్రేటెస్ట్ వాల్యూ మ్యూ అనుకుంటున్నా ఫర్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ n. హెన్స్ An is a bounded sequence. అంటే నాకు An కు బౌండెడ్ బిలో వచ్చింది, బౌండెడ్ అబోవ్ వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్. ఇట్ మీన్స్ దట్ An has a లిమిట్ పాయింట్. అంటే ఏమంటున్నా, బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ వచ్చింది. నేను యాక్చువల్గా కాషీ సీక్వెన్స్ ఏమని చూస్తున్నా, బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అని చూస్తున్నా. మరి బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆ లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఎట్లా రాస్తా, జస్ట్ చూడండి ఇక్కడ లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయినప్పుడు దాని మీనింగ్ ఏంటి, లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity to an ఈక్వల్ టు ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఎల్ అనుకుంటా. లిమిట్ n tends to infinity to an ఈక్వల్ టు ఎల్ అంటే దాని మీనింగ్ అంటే అగైన్ దాన్ని నోటేషన్ లో రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మోడ్యులస్ ఆఫ్ an - l లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుంది. అంటే ఇదేంటి, కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్. therefore an converges to l as n tends to infinity. అంటే లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఆ పాయింట్ ఫైనైట్ అయితే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ గోస్ టు కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. అంటే నేను ఈ కాషీ సీక్వెన్స్ కన్వర్జెన్స్ చూపించడానికి ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ అది బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అని చూస్తున్నా. ఆ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఒక లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయిందని చూస్తున్నా. ఆ లిమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది కనుక దాన్ని కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అంటున్నా. therefore ఎవ్రీ కాషీ సీక్వెన్స్ ఇస్ కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్. 2 కేసెస్ లో ప్రూవ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? రైట్. అర్థమైందా? Yes, sir. అర్థమైంది. ఓకే, ఇవి చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇంకా నేను ఒక 2 minutes ఇంకొక 5 minutes క్లోజ్ చేస్తాను. టాపిక్ సిరీస్ చెప్తాను. రైట్, నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇన్ఫైనైట్ సిరీసెస్. ఓకే, ఇన్ఫైనైట్ సిరీసెస్. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఇప్పుడు సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ అంటే ఏమన్నా, ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ టు ఆర్ అన్నా. అంటే న్యాచురల్ నెంబర్ టు రియల్ నెంబర్స్ ఉంటే దాన్ని రియల్ సీక్వెన్స్ అన్నా. ఓకే రైట్. మరి ఇప్పుడు సిరీస్ అంటే ఏమంటున్నా, ఈ సీక్వెన్స్ లో వచ్చే టర్మ్స్ ను యాడ్ చేసుకుంటారని దట్ ఈస్ సిరీస్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుండీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిరీస్ అండ్ సీక్వెన్స్. వీటికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ థియరమ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఎస్ సియర్ సిరీస్. నెక్స్ట్ మీ టాపిక్ మీకు ఇన్ఫైనైట్, 4th యూనిట్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఇంట్రడక్షన్ ఫస్ట్ సీక్వెన్స్ అంటే ఏమన్నాను, వాట్ ఈస్ సీక్వెన్స్, ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ న్యాచురల్ నెంబర్ టు ఆర్ ఉండాలి. అంటే ఇన్పుట్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, వచ్చే రిజల్ట్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటే దాన్ని రియల్ సీక్వెన్స్ అన్న. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ రియల్ సీక్వెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Sn ఈక్వల్ టు 1/n అన్న ఫర్ ఆల్ n బిలాంగ్స్ టు n. ఇప్పుడు n ఈక్వల్ టు 1 పెట్టండి, సిరీస్ లో ఏమొస్తాయి నాకు టర్మ్స్, 1/1 2 పెట్టినప్పుడు 1/2 1/3 ఇట్లా వస్తుంది కదమ్మా, 1/n అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఈస్ సీక్వెన్స్. ఇది సీక్వెన్స్. ఇప్పుడు సిరీస్ రాస్తా చూడండి. ఎస్ ప్లీజ్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. సిరీస్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తా, ఈ సీక్వెన్స్ టర్మ్ ను యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. అంటే ఇది S1 కదా, ఇది S2, ఇది S3, ఇది Sn అట్లా కదా. అంటే S1 ప్లస్ S2 ప్లస్ S3 ప్లస్ అప్ టు డైరెక్ట్ Sn ప్లస్ డైరెక్ట్. అంటే 1/1 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/3 ప్లస్ 1/4 ప్లస్ డైరెక్ట్ అప్ టు 1/n ప్లస్ ఇట్లా. దీన్ని ఏమంటున్నా, సిరీస్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సిరీస్. అంటే ద సమ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ టర్మ్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సిరీస్. ఈ సిరీస్ లో మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి. అంటే ఏంటి, ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్, nth పార్షియల్ సమ్. అంటే ఫైనైట్ సిరీస్, nth పార్షియల్ సమ్ అంటాడు, పార్షియల్ సమ్. సపోజ్ సిరీస్ లో ఇన్ఫినిటీ టర్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 1 2 3 4 అప్ టు ఇన్ఫినిటీ ఉంటే దాన్ని ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ అంట. దీన్ని ఎట్లా ఇండికేట్ చేస్తా, సమ్ ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫైనైట్ Sn. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సమ్ ఆఫ్, ఇది సిరీస్ నోటేషన్ అమ్మా, సమ్ ఆఫ్ n ఈక్వల్ టు 1 to ఇన్ఫైనైట్ Sn అంటే S1 ప్లస్ S2 ప్లస్ అప్ టు Sn ప్లస్ అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ వరకు వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్. నెక్స్ట్ యూనిట్ మీకు ఇదే ఉంది. మరి ఫైనైట్ సిరీస్ అంటే ఏంటి, 1 ప్లస్ 1/2 ప్లస్ 1/3 అప్ టు నేను n వరకే తీసుకుంటా. అంటే సిగ్మా i ఈక్వల్ టు 1 to n కౌంటబుల్ వాల్యూస్ Sn తీసుకుంటా. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, S1 ప్లస్ S2 ప్లస్ అప్ టు Sn వరకు వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటున్నా, nth పార్షియల్ సమ్ లేదు ఫైనైట్ సిరీస్ అంట. వీటి మీద ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనము ఇది ఎప్పుడు సిరీస్ కన్వర్జెన్స్ అవుతుంది, డైవర్జెన్స్ అని చెప్పడానికి కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. ఒక అరౌండ్ 8 to 10 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, 8 to 10 మెథడ్స్ ఉంటాయి.
ఓకే, ఆ మెథడ్స్ బేస్ చేసుకొని నాకు ఇచ్చిన సిరీస్ కన్వర్జెన్స్ సిరీసా డైవర్జెన్స్ సిరీసా చెప్తాను. ఓకేనా, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి, సిరీస్ కు సీక్వెన్స్ కు డిఫరెన్స్ ఏమన్నాను? సీక్వెన్స్ అంటే ఇండివిజువల్లీ వన్ బట్టి ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్ వస్తాయి. ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న టర్మ్స్ మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేది ఏంటి, సిరీస్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ యూనిట్ ఏంటంటే మీకు చూడండి, వన్ మినిట్. ఎస్, దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా వర్క్ డన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ యూనిట్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే కొన్ని బేసిక్ చెప్పుకుంటూ చెప్పాలి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ చూద్దాం. దీంట్లో మీకు డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదమ్మా, సిరీస్ కు సీక్వెన్స్ డిఫరెన్స్. ఎస్, సిరీస్ కు సీక్వెన్స్ కు డిఫరెన్స్ తెలిసిందా? ఎస్ సార్. రైట్, ఓకే. ఇప్పుడు వాటిని బేస్ చేసుకొని సిరీస్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ ఎప్పుడు కన్వర్జెన్స్ వెళ్తుంది, ఎప్పుడు డైవర్జెన్స్ వెళ్తుంది, నెక్స్ట్ 3 యూనిట్స్ లో చూద్దాం. ఏంటి, కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ సిరీసెస్, పాజిటివ్ టర్మ్స్ ఇది ఒకటి, టెస్ట్ ఆఫ్ కన్వర్జెన్స్, దీంట్లో ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్స్ చూద్దాం. ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ ఉంది. ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ అంటే ఏంటి, -1 ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినాను, ఆల్టర్నేటివ్ సీక్వెన్స్ లో మనకు వచ్చింది -1 ఉంటే ఏంటి అంటున్నది ఆల్టర్నేటివ్ సీక్వెన్స్ అన్న. అట్లా ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఇట్లా వస్తుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్స్, సబ్మిషన్ -1 n equal to 1 to దీని టర్మ్స్ ఎట్లా ఆల్టర్నేట్లీ ఆల్టర్నేటివ్ సిరీస్ కన్వర్జెన్స్ డైవర్జెన్స్ చెప్పడానికి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, లెబ్రిడ్జ్ మెథడ్ అని. అది లాస్ట్ యూనిట్ లో పెట్టినాడు, ఈ బ్లాక్ లో లాస్ట్ యూనిట్ లో పెట్టినాడు. ఓకే, వి విల్ డిస్కస్ దీస్ ఎంటైర్ థియరమ్స్ వన్ బై వన్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. అంటే మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే ఈ డెఫినేషన్ ఒక్కసారి పర్ఫెక్ట్ చూసుకోండి. ఏంటి, సిరీస్ ఎట్లా ఉంది, సిరీస్ నుంచి 2 టైప్స్, మళ్ళీ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్, ఫైనైట్ సిరీస్. ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ లో కన్వర్జెన్స్ ఎప్పుడు చెప్తున్నా, డైవర్జెన్స్ చెప్తున్నా. ఇప్పుడు నాకు సీక్వెన్స్ ఎట్లుంటే కన్వర్జెన్స్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పడానికి సీక్వెన్స్ ఎట్లుంటే జస్ట్ లిమిట్ అప్లై చేసిన, లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity to లిమిట్ యాజ్ n tends to infinity కన్వర్జెన్స్ అని చెప్పిన. ఇన్ఫైనైట్ అయితే ప్లస్ స్టాండర్డ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, ఆ మెథడ్స్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు సిరీస్ డైవర్జెన్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో నేను ఏంటంటే ఈ ఒక్కసారి మీరు ఆ డెఫినేషన్స్, ఓకేనా, రైట్, అర్థమవుతుంది కదా? నేను నిన్న క్లాస్ పెట్టిన నోట్స్ పెట్టిన చెక్ చేసుకున్నారా? ఎస్ సార్. నేను ఈరోజు కూడా ఈ క్లాస్ ది నోట్స్ పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ Sir, ఇక్కడ what ఏంటంటే sir, what is the చెప్పండి. YouTube channel name? Sir, యూట్యూబ్ live ఛానల్ stream లింక్, live stream అవుతున్నాయి కదా క్లాసెస్, వాటి అవునవును, అది మీకు రికార్డింగ్ క్లాసెస్ మళ్ళీ వినొచ్చు, మళ్ళీ వినొచ్చు. సార్ లింక్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు సార్. అది ఒక్కసారి నా అంటే నేను కూడా ఒక్కసారి కనుక్కుంటామా, మరి టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్ ఏమైనా ఉండొచ్చు, నాకు కూడా ఐడియా లేదు. బట్ లింక్ అయితే ఇచ్చినారు, యూట్యూబ్ లింక్ ఇచ్చినారు, చూసుకోండి. సార్ లైవ్ 8, 11 అవన్నీ ఉన్నాయి కానీ మన థర్డ్ సెమ్ రావట్లేదు క్లాసెస్. ఒక్కసారి నేను కనుక్కుంటా, నాకు కూడా కరెక్ట్ తెలియదు. ఓకే, నాకు ఒకసారి కనుక్కొని మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఓకేనా, ఓకే సార్. ఓకే సార్. ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అర్థమవుతున్నాయి కదా, థీరం ప్రూఫ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఓకే అర్థమవుతున్నాయి, ఓకే సార్. రైట్? ఆర్ ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఇప్పుడే, ఎందుకంటే నా వేలో నేను చెప్తున్నా. బట్ ఇది ఏంటంటే వైద్య వర్త కమ్యూనికేషన్ ఆన్లైన్ కనుక మీకు అర్థమవుతున్నది. నాకు ఒకసారి చిన్న ఒక 2 minutes డిస్కషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. క్లియర్ అర్థమవుతున్నాయా? ఎందుకంటే నా ఈ సబ్జెక్ట్ అనాలిసిస్ కంప్లీట్ క్రిటికల్ పార్ట్ ఉంటుంది. నేను ఇవి ఏ థియరమ్స్ ఏవి చేయాలనుకున్నా బేసిక్ డెఫినేషన్స్, కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా అర్థమైతే వీ కెన్ ప్రూవ్ ద థియరమ్స్. ఓకేనా, ఆ ప్రూఫ్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా దానికి బిహైండ్ ఆ థియరం కు ముందున్న డెఫినేషన్స్ కానీ ప్లస్ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమైతే ప్రూఫ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, రైట్, లెట్ us కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్, స్టాప్ చేద్దాం. ఓకేనా, అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టాపిక్స్ మాత్రం ఒక్కసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసుకోండి, పేజ్ నెంబర్ 42, 43, 44 ఉన్నాయి, చూసుకోండి. ఓకేనా, రైట్, షల్ వి స్టాప్? Yes sir. Okay, let us continue next class.